السلام علیکم اسٹوڈنٹس آئیے سپر اسٹور کی اکاؤنٹنگ سیکھ کر بہتر جاب حاصل کریں. اس کے کلاس 6 کے ساتھ آپ کے پاس موجود ہے. اس کلاس میں ہم انشاءاللہ جرنل کیوں بنایا جاتا ہے ان سپر اسٹور اور مارٹ میں اس کا پرپز دیکھیں گے. پچھلی کلاس میں ہم نے پیٹی کیش بک بنانا سیکھا تھا. انشاءاللہ اب جرنل کیوں بنانے کی نوبت آتی ہے ان سپر اسٹور اور مارٹ میں، اس کو ہم دیکھیں گے. چلے اب ہم اللہ کا نام لے کر پڑھنا شروع کرتے ہیں. اچھا بھائی، اب اس میں سلسلہ کچھ یہ ہے، یہ ساری کی ساری بزنس ٹرانزیکشنز ہیں، کاروباری لین دین ہے. اب یہ کاروباری لین دین، یہ جو ہے بزنس ٹرانزیکشن، آپ اس سے یوز ٹو ہو چکے ہیں پریویس 5 کلاسز کے اندر. اب پہلی بزنس ٹرانزیکشن ہے اونر انویسٹڈ کیش 1 لاکھ روپیز ان ہز بزنس. اونر نے 1 لاکھ روپے انویسٹ کیے اپنے بزنس میں. تو یہ کہاں پر انٹر ہوگا؟ سر اس میں کیش کا آنا اور جانا ظاہر ہو رہا ہے، تو یہ کیش بک میں انٹر ہوگا. تو یہ ہم کیش بک سیکھ چکے ہیں کیسے بنتا ہے کیش بک. پرچیز فرنیچر آن کریڈٹ. پرچیزڈ فرنیچرز آن کریڈٹ 2 لاکھ روپے فرام الفا شاپ. اب یہاں پر دیکھیں فرنیچرز خرید رہے ہیں. فرنیچرز کا خریدنا فکس ایسٹس کے خریدنے کے برابر ہے، اور فکس ایسٹس جو خریدا جاتا ہے بزنس میں استعمال کے نیت سے. تو جرنل کے بنانے کا جو پرپز ہے، اس میں ہم نان روٹین ٹرانزیکشنز کو ریکارڈ کرتے ہیں. نان روٹین ٹرانزیکشنز، تو جنرل میں ہم کون سی ٹرانزیکشن ریکارڈ کرتے ہیں؟ سپر اسٹور کے حوالے سے بتا رہا ہوں. نان روٹین ٹرانزیکشن، دیکھو فکس ایسٹ یعنی جو بار جو جیسے سپر اسٹور میں روٹین ٹرانزیکشنز کیا ہے؟ گڈس کا خریدنا، گڈس کا بیچنا، بیچی بھی چیز کا واپس ہو جانا، خریدی بھی چیز کا واپس ہو جانا. ٹھیک ہے، تو جتنے روٹین کام ہیں وہ تو ہم سیکھ چکے ہیں. پرچیز جرنل، سیل ریٹرن جرنل، پرچیز ریٹرن جرنل. جتنے نان روٹین ٹرانزیکشنز ہیں وہ جرنل میں ریکارڈ ہوں گے. اب جو فکس ایسٹس خریدا جا رہا ہے ادھار پر، یہ روٹین کام نہیں ہے سپر اسٹور یا مارٹ کا. بار شیلفز نہیں خریدتے، بار کیش کاؤنٹر نہیں خریدتے، بار کمپیوٹرز نہیں خریدتے. بہت ریئر کیسز ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ان کو خریدنی پڑتی ہیں. تو 2 لاکھ کا خریدیا، تو یہ جرنل میں ریکارڈ ہوگا. جنوری 5 لکھا آپ نے، فرنیچر ڈیبٹ 2 لاکھ روپے، اور الفا شاپ سے خرید رہے ہیں. اکاؤنٹس پیبل الفا شاپ کریڈٹ 2 لاکھ روپے. تو دیکھا آپ نے. اب ہے جنوری 8، سیلریز کی پیمنٹ کی امپلائیز کو 50,000 روپے. سر یہ تو کیش بک میں ہوگا، یہ ہو گیا جرنل میں ہوگا. پرچیز گڈس آن کریڈٹ 40,000 روپے فرام احمد برادرز. اب دیکھیں ادھر خرید رہے ہیں گڈس، اور گڈس اسی سپر اسٹور یا مارٹ میں گڈس اسی نیت سے خریدی جاتی ہے کہ اسے بیچنا ہے. تو یہ فکس ایسٹس کے خریدنے کے برابر نہیں ہے. تو یہ تو ہو گیا پرچیز جرنل میں ریکارڈ ہوگا. کیسے ریکارڈ ہوتا ہے یہ آپ پریویس کلاس میں سیکھ چکے. سولڈ گڈس آن کریڈٹ، سولڈ گڈس آن کریڈٹ 15,000 روپے ٹو فاروق. اب دیکھیں گڈس بیچ رہے ہیں، تو گڈس خریدا ہی اس نیت سے گیا تھا کہ اسے بیچنا ہے. لیکن ادھر فرنیچر اس نیت سے نہیں خریدا گیا سپر اسٹور یا مارٹ میں کہ اسے بیچنا ہے، بلکہ اسے استعمال کرنا. لیکن گڈس خریدا ہی اسی نیت سے گیا تھا کہ اسے بیچنا ہے. تو یہ سیل جرنل میں ریکارڈ ہوگا. یہ بھی ہم پریویس کلاس میں سیکھ چکے. پھر سولڈ گڈس
ऑन क्रेडिट टू आलम, तो सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू आलम। अब इसमें देखिएगा, तो गुड्स हम बेच रहे हैं आलम को, कितने रुपए का? 5,000 रुपये का। रॉन्गली डेबिटेड इन अलीम्स अकाउंट। देखिए ये गलती हो गई, हम माल बेच रहे थे आलम को उधार पर, लेकिन गलती से एंटर किस में कर दिया? अलीम्स अकाउंट में। तो ये गलतियां होती हैं, तो गलतियां भी जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है, जितनी भी गलतियां होती है, और उसकी करेक्शंस जो हम करते हैं उसको भी जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। तो हमने क्या सीखा? फिक्स एसेट्स का उधार पर ख़रीदना, वो भी जर्नल में रिकॉर्ड होगा। अगर कोई गलतियां हो जाती हैं और उन गलतियों की करेक्शंस जो करनी होती है उसको भी जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। तो माल बेच रहे थे आलम को, अलीम के अकाउंट में एंटर कर दिया, तो अलीम के अकाउंट को हमने किया क्रेडिट कैंसिल करने के लिए, अलीम क्रेडिट और आलम डेबिट। दोनों अकाउंट रिसीवेबल है, ये भी अकाउंट रिसीवेबल है, ये भी कस्टमर है। तो असल में कस्टमर था आलम, इसको माल बेच रहे थे, और कब बेचे थे? 20 जनवरी। यस, 20 जनवरी का मतलब है 20/1। हम बेच रहे थे आलम को, लेकिन गलती से अलीम्स को डेबिट कर दिया, तो अलीम के अकाउंट को क्रेडिट करके कैंसिल किया और आलम को डेबिट किया, और अमाउंट है 5,000 रुपये। फिर जनवरी 25 में गुड्स रिटर्न बाय फारूक। तो देखें, फ़ारूक को माल बेचा था हमने, अब रिटर्न कर रहा है, तो ये सेल रिटर्न जर्नल में रिकॉर्ड होगा, और जबकि ये जर्नल में रिकॉर्ड हो रहा है। तो जर्नल में फिक्स एसेट्स का उधार पर ख़रीदना और बेचना भी रिकॉर्ड होगा, और कोई एरर्स की करेक्शन करते हैं वो भी रिकॉर्ड होगा। सोल्ड पार्ट ऑफ फर्नीचर्स ऑन क्रेडिट 45,000 रुपीज़, 45,000 रुपीज़ टू अमीन एंड को। तो अब आप इसमें ये देखें कि अब हम फर्नीचर को बेच रहे हैं उधार पर, और यहाँ पर फर्नीचर को देखा उधार पर ख़रीदा था। अब बेचने देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा, कितने का ख़रीदा था? 2 लाख रुपए। अब इसमें से हमने देखा जगह ही नहीं है, रखने की जगह ही नहीं है, डैमेज ना हो जाए, ख़राब ना हो जाए, तो हमने कुछ पार्ट बेच दिया फर्नीचर का उधार पर। तो फर्नीचर का यहाँ पर बेचना गुड्स के बेचने के बराबर नहीं है, बल्कि फ़िक्स एसेट्स के बेचने के बराबर है, और उधार पर बेच रहे हैं। कैश पर बेचते तो कैश बुक में रिकॉर्ड होता है, तो ये भी जर्नल में रिकॉर्ड होगा। तो एंट्री किसको बेच रहे हैं? अमीन एंड को, और डेट क्या है? 29/1। अकाउंट रिसीवेबल अमीन एंड को डेबिट, और फर्नीचर्स क्रेडिट। अमाउंट कितनी है? अमाउंट है 45,000 रुपीज़। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि कौन कौन सी चीज़ें जर्नल में रिकॉर्ड होती हैं, कौन कौन सी कैश बुक में, कौन सी परचेज जर्नल, कौन सी परचेज रिटर्न जर्नल। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये एक छोटी सी वीडियो थी सुपर स्टोर या मार्ट के हवाले से, और ये इस जो हमारा उन्वान है, आइए सुपर स्टोर या मार्ट की अकाउंटिंग जी का बेहतर जॉब हासिल करें, उसकी आखिरी क्लास थी। इंशाल्लाह अब जो मैं आपको अकाउंटिंग सीरीज़ की वीडियो जो मैं भेज रहा हूँ, अकाउंटिंग से यानी जॉब, अकाउंटेंट की जॉब हासिल करने के लिए अकाउंटिंग सीखें, और इस जॉब के लिए इंटरव्यू की भी तैयारी करें। इंशाल्लाह इसकी सीरीज़ पूरी कंप्लीट इंशाल्लाह मैं फेंकूँगा। चलें स्टूडेंट्स, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।